وقلوب الآباء وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم والصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. يا مسبب الأسباب يا عزيز يا تواب إننا للطلاب بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. فرج به أحزاني تقس به إيماني ربي أصلح شاني بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. ربي واشرح صدري miring ربي واسد أسري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. ربي واصلح قلبي ربي فارج قلبي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم.
يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم وقام بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. كلمة ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. وعلى كل آل والصحابة أبطال والدعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo sama-sama baca niatnya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim نويت التعلم والتعلم wal naf'a wal intifa' والنفع والانتفاع wal ifada wal istifada والإفادة والاستفادة wal tadhakkura wat tadhkir والتذكر والتذكير wal hatha 'ala tamassuki والحث على التمسك bikitabillahi wa sunnati rasulih بكتاب الله وسنة رسوله wad du'a ila al huda والدعاء إلى الهدى wad dalalah ila al khair والدلالة إلى الخير ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. وقربه وثوابه. Allahumma اللهم ya man maqalidul umur خالد الأمور kulluha biyadi كلها بيده wa ilayhi وإليه yurja'ul amru kulluh. يرجع الأمر كله. Ya fattahu ya alim فتاه يا عليم iftah lana افتح لنا fathan qariba. Ya fattahu ya alim فتاه يا عليم ya fattahu ya alim فتاه يا عليم ya fattahu ya alim. فتاه يا عليم. Allahumma اللهم أغننا بالعلم اغننا بالعلم وزينا بالحلم بالحلم وأكرمنا بالتقوى بالتقوى وجملنا بالعافية. بالعافية. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف
على كل حال يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, ini mana spidolnya ya? Spidol. Ada spidol ya? Bang Pepen, spidol mana spidolnya? Spidol merah sama hitam. Baik, kita buka Quran surah Al-Maidah di halaman 119 ya. Halaman 119. Ada tema yang ingin kita kaitkan dengan pelajaran hadis Ghadir Khum hari ini. Insyaallah. Ada ya? Yang baru nih? Ya, sip. Abang Hussein minta ambil spidol yang kayak gini, yang merah di rumah. Yang merah. Yang baru pada kemana ya? Yang baru pada kemana? Ini awas semuanya. Yang baru ada spidolnya. Riki, maknya apa enggak Riki? Dah, ayo, bismillah. Kita mulai baca Quran surah Al-Maidah ayat 65 sehingga ayat 68 atau 69 ya. Baik, kita mulai dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah berkenan rahmati kita, bimbing kita, tunjukkan kita, terangi jalan hidup kita dengan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, maafkan kesalahan kita dengan keberkahan setiap ayat Quran yang kita baca. Dan kita minta yang ketiga pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap huruf Al-Qur'an, dari setiap huruf Al-Qur'an dan cahaya setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca di pagi hari ini dan kapanpun, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nur, penerang hidup kita, penerang hati kita, penerang akal kita, penerang pikiran kita, penerang keluarga kita, penerang rumah tangga kita, penerang negeri kita, penerang bangsa kita. Dan berikutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dari setiap huruf Al-Qur'an dan kebaikannya Allah pun berkenan kirimkan, hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa memperkenalkan kita kepada Al-Qur'an, kepada iman, kepada Islam, dari para ulama, para aulia, para salihin. Dan yang berikutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang kita yang masih hidup, guru-guru kita masih hidup, istri anak kita masih hidup, dan orang-orang yang kita cinta yang masih hidup, Allah anugerahkan cahaya Al-Qur'an di kehidupan mereka semua, dan Allah anugerahkan usia yang panjang fi ta'atillah wa ta'atir rasul, fi khairin wa lutfin wa afiyah, fi sihatin tammah wa afiyah ammah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan majlis tadabbur Quran Zawiyah Bubur Subuh ini Allah jadikan oase Quran di tengah kehidupan metropolitan, bermanfaat ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah, dan segala niat kita yang baik-baik, cita-cita kita yang bagus-bagus, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahkan dengan kemuliaan setiap huruf, setiap ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين آمين. Bang Jak, ini ada kosong depan nih. Ini kosong depan nih. Ini, masa pakai bawah, ini udah ada Quran. Ayo kita baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna 'anhum sayyi'atihim. Al-Maidah ya. Halaman 119. Ayo kita ulang. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat,
Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang pertengahan atau jujur dan taat. Apa ini? Ada arti apa? Enggak, kurang bukanya apa? Jujur dan taat. Jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang yang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin wa ala wasiyil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin wa sahabatil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilma nafi'a warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Faj'alna Allahumma ya rabbana wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina mimman ataka biqalbin salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, hari ini tema kita sebetulnya adalah kajian tentang peristiwa yang di situ dikenal dengan Ghadir Khum. Apa itu Ghadir Khum? Ghadir Khum itu arti Ghadir sebuah rest area bernama Al-Khum. Itu dari arah Makkah menuju Madinah, lebih kurang di daerah Juhfa ada sebuah tempat persinggahan atau rest area yang mana dulu orang-orang berhenti di sana, beristirahat, menginap, mengatur kembali bekal. Karena di sana ada sebuah tempat minum, sumber air untuk onta-onta minum dan para pejalan minum. Di tempat itu mungkin boleh di Google ya, di Google jarak di mana daerah Ghadir Khum ya, coba ketik di Google nanti biar kelihatan jelas. Di sana pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah saat Nabi bersama
ribuan, bahkan boleh katakan puluhan ribu sahabat pulang melaksanakan hajatul wada', haji perpisahan, atau dikenal juga dengan sebutan hajatul balagh, haji pengumuman bahwa Rasul sudah menyampaikan tugasnya, atau haji LPJ kalau bahasa kita, laporan pertanggungjawaban di hadapan para sahabat. Rasulullah setelah pulang haji mesti melewati kawasan itu. Namun Rasulullah saat itu meminta para sahabat beristirahat, menginap, dan di tanggal 18 Dzulhijjah Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka. Nah, inilah dikenal dengan peristiwa Ghadir Khum. Ini peristiwa sejarah Islam, bukan mazhab, bukan sunnah, bukan syiah, tidak. Ini sejarah Islam. Namun ada sedikit perbedaan dalam menyikapi, merespon, dan memahami, yang di situ akhirnya terjadi perbedaan pandangan antara kelompok umat Islam. Namun peristiwanya peristiwa yang dicatat oleh seluruh umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah maupun yang lainnya, Syiah, Mu'tazilah, Ibadiyah, dan yang lain. Artinya ini sejarah Islam. Namun nanti yang perbedaan muncul dari cara merespon dan memahami konteks dan konten yang disampaikan oleh baginda Nabi di Ghadir Khum itu. Nah, nanti kita akan bahas setelah kita merenungkan Al-Quran, surah yang di sini ada kaitan dari tema yang akan kita bahas tentang seputar hadis Ghadir Khum. Jelas jemaah? Ya, baik. Sekarang kita Quran dulu. Karena Quran, baru yang lain. Quran, baru yang lain. Ya, jelas ini ya. Nah, baik. Terlebih lagi pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang Sabtu lalu tentang hadis, bahwa Al-Quran adalah sebetul-betul hadis, sesahih hadis, sebaik-baik hadis. Maka kalau kita mau mengkaji hadis, ya kaji dulu sebaik-baik hadis, yaitu Al-Quran. Baik. Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi, sekiranya sungguh para ahlil kitab. Siapa yang disebut dengan ahlul kitab? Secara bahasa arti ahlun pemilik. Ahlul kitabi berarti pemilik kitab. Ya. Kalau kita bilang nih ahlul jawab, ahlu handphone berarti pemilik handphone. Ahlul bait, pemilik rumah atau penghuni rumah. Nah, ahlul kitab disebut sebagai pemilik kitab. Ya salam, Hasan Husain, bukan waktunya ngobrol, waktunya nyimak ngaji. Terus dulu ke Masjid. Pindah. Sudah. Main di rumah seharian bisa. Ngaji dulu. Ya. Jadi ahlul kitab orang-orang yang menerima kitab dan menjadi pemilik dari kitab itu. Jelas ya? Ahlul kitab. Siapa mereka? Dalam Al-Quran yang dipanggil pertama kali sebagai ahlul kitab, yaitu orang-orang yang sudah lebih dulu menerima kitab Allah sebelum umat Nabi atau para sahabat. Ketika Allah memberikan penyampaian ahlul kitab itu pertama orang-orang yang sudah menerima kitab sebelum kitab Al-Quran. Siapa mereka? Umat, dikenal dengan umat Yahudi, Bani Israel yang menerima kitab melalui Musa, kitab yang bernama Taurat. Kemudian Bani Israel dari pengikut Isa, ya, disebut dengan apa? Yang menerima kitab Injil, itulah juga disebut dengan ahlul kitab. Nah, setelah itu ada nggak sebutan Alkitab? Ada. Buat siapa ya?
buat orang yang sudah menerima Al-Quran. Nanti sini ada penjelasannya. Itu pun dipanggil oleh Allah dengan sebutan Ahlul Kitab. Jelas ya? Jadi siapa Ahlul Kitab? Yaitu kumpulan sekelompok manusia yang sudah sampai pada mereka dan menerima kitab Allah. Baik umat Yahudi, umat Nasrani, siapa saja termasuk kita umat Nabi Muhammad yang sudah menerima Al-Quran. Jelas ya? Nah, di ayat 65 hingga ayat 69 ini konteksnya Ahlul Kitab dari semua umat setelah mereka sampai padanya Al-Quran. Jelas ini ya? Baik. Walau anna ahlal kitabi, sekiranya sungguh para ahlul kitab, orang-orang yang menerima kitab Allah, amanu, mereka mau beriman dengan kitab Allah tadi, wattaqau, dan mau bertakwa menjalankan panduan kitab Allah, lakaffarna anhum, pasti kami hapuskan, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan atau perilaku buruk dan kejahatan mereka. Dan ini modalnya dua: iman pada Allah melalui panduan kita. Kedua, bertakwa kepada Allah melalui panduan kitab Allah. Dua tuh. Banyak gak? Enggak kan? Cuma berapa? Dua. Untuk apa? Meraih takfirus sayyiat wa dukhulil jannah. Tiket ke surga itu cuma dua: iman dan takwa. Enak atau kira-kira? Lakaffarna, pasti kami hapus, kami tutup, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kejahatan dan perilaku buruk mereka, wala adkhalnahum, ini yang berfirman Allah nih, wala adkhalnahum, dan pasti kami masukkan mereka jannatin na'im, taman-taman surga yang dipenuhi kenikmatan Allah. Alhamdulillah. Atas apa? Atas kabar gembira dari Allah. Simpel gak? Iman dengan takwa. Udah, mau apa lagi? Bagian dari takwa. Udah, apa lagi coba? Enak kan? Tiket surga mudah gak? Saya ingin mengulang sedikit tentang definisi takwa supaya kita paham benar nih. Khususnya bila di Al-Quran ada firman Allah Ta'ala, ittaqullah, ittaqullah. Apa maksud ittaqullah atau takwa secara umum? Kata ittaqau itu diambil dari akar kata bahasa Quran wiqayah. Nanti saya tulis nanti. Waqa yaqi wiqayah. Apa itu wiqayah? Artinya tameng, tameng pelindung. Seperti contoh para polisi, tentara yang pakai tameng saat ada demo. Apa tameng? Untuk apa? Untuk melindungi diri dari sasaran lemparan, benda keras dan yang lain-lain. Tameng pelindung. Itu maknanya wiqayah. Nah, seseorang yang di hadapannya ada tameng pelindung, lalu mengambilnya dan digunakan untuk melindungi diri, itu dalam bahasa Arab namanya bertakwa. Ai ittakhadha syai'an, ya, wiqayatan lahu, mengambil sesuatu dan menjadikannya sebagai tameng pelindung baginya. Itu asal makna takwa. Ya, jadi asal makna takwa bukan takut, tapi mengambil sesuatu sebagai tameng pelindung bila takut terkena sesuatu. Itu asal makna takwa. Paham sama lagi? Ya.
Itu makna takwa. Nah, kalau makna ittaqullah, nah sekarang ini. Kalau tadi kan mengambil sesuatu sebagai apa? Tameng. Nah, kalau diidhofahkan pekerjaan mengambil sesuatu untuk dijadikan tameng pelindungnya, bila disandingkan dengan lafaz Allah, maka artinya ambillah dan jadikanlah Allah sebagai tameng pelindung. Itu mana? Ittaqullah. Jelas kira-kira nih. Jadi bertakwa kepada Allah maksudnya apa? Jadikan Allah tameng pelindung. Ij'alillaha wiqayatan laka. Jadikan Allah sebagai pelindung dirimu. Nah, pelindung dari apa? Dari banyak hal, termasuk dari Allah. Jadikan Allah tameng pelindung bagimu dari siapa? Dari Allah juga. Kalau dari hal yang buruk, dari setan, dari yang lain itu wajar. Tapi makna ittaqullah sejatinya itu jadikan, ambil Allah dan jadikan Allah sebagai tameng pelindungmu dari Allah. Itu. Haji pada makna takwa. Baru tahu? Itu makna asalnya itu ittaqullah. Jadi kalau orang selalu membersamai Allah, sejatinya dia dapat jaminan perlindungan Allah, dapat asuransi dari Allah. Nah, asuransinya dari apa? Pertama kali dari Allah. Allah gak akan murka padanya, Allah gak akan benci padanya, Allah gak akan begini-begini padanya. Itu makna asal ittaqullah. Lihat ini, orang yang mau beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, apa jadi Allah? Allah pasti hapuskan dari mereka perilaku buruk yang pernah dilakukan. Allah hapus semua. Dan yang kedua, janji Allah, Allah pasti masukkan mereka ke surga yang penuh dengan bermacam kenikmatan Allah. Kok bisa? Ya karena surga milik Allah. Jelas ini? Ya, ini maksud dari ayat pertama. Siapapun dari ahlul kitab, baik kalangan Yahudi, Nasrani, siapa saja, Buddha, Hindu, siapa saja, orang yang telah sampai pada mereka kitab Allah, yaitu Al-Quran, Allah beritahukan jika mereka mau beriman, mau bertakwa, dipastikan kesalahan dan keburukannya dihapus oleh Allah. Dan mereka dengan itu, dengan iman dan takwa itu, memiliki tiket yang pasti, boarding pass yang pasti untuk masuk ke dalam surga Allah. Jelas ini? Ini maksud yang pertama. Yang kedua, ayat berikutnya nih, ayat 66. Allah berikan informasi yang terkait di kehidupan dunia. Tadi kan akhirat, surga, akhirat nih. Sekarang terkait dengan kehidupan dunia. Dengarkan kata Allah. Walau annahum, dan sekiranya sungguh. Nah, nih, ada kata sungguhnya nih. Ini gambaran sekira. Sekira ini kan hal yang belum tentu terjadi. Kira-kira doang nih, seandainya itu kan barang yang belum pasti terjadi. Maka untuk hal ini Allah perkuat dengan kata anna, sesungguhnya. Artinya memang ini hal yang asalnya pilihan, ya, berandai-andai. Tetapi kalau mereka yang punya kesungguhan mau melakukan, maka berlakulah untuk mereka. Hal yang asalnya masih perkiraan. Itu gambaran ada walau dan anna. Walau annahum, dan sekiranya sungguh mereka aqamut Taurat, mau menegakkan dan mendirikan sistem nilai yang terdapat dalam Taurat yang turun pada mereka melalui Musa, wal Injil, dan yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi Isa, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa yang diturunkan pada mereka dari Tuhan mereka, yaitu Quran. Lihat nih,
Taurat, Injil, Quran. Kalau setiap umat yang turun sampai pada mereka Taurat, umat Nabi Musa. Kalau saja mereka, umat Nabi Isa yang turun pada mereka melalui Isa, Injil. Dan yang ketiga, kalau saja sekiranya mereka sekelompok umat yang telah turun pada mereka Al-Quran, mau apa? Mau iqamah, mendirikan, menegakkan nilai-nilai, sistem nilai yang terdapat dalam Taurat, Injil, dan Quran. Semua berlaku nih, nggak ada bedanya. Karena Taurat kitab Allah, Injil kitab Allah, Al-Quran kitab Allah. Kalau setiap dari mereka mau menegakkan, mendirikan sistem nilai yang terdapat dalam 3 kitab itu, apa balasannya? Jadi jemaah, kata iqamah itu diambil dari kata-kata apa? Qimah. Qama yaqumu, aqama yuqimu, itu diambil dari kata qimah. Qimah itu sistem nilai. Makanya orang Arab bilang, kam qimah hadza? Kam qimat hadza? Berapa nilai benda ini? Nanti ya. Jadi aqama, nilai yang didirikan, ditegakkan nilai itu. Nah, karena kan isinya Injil, Taurat, dan Quran adalah sistem nilai untuk panduan kehidupan setiap umat. Nah, perhatikan ini. Allah berikan sebuah janji pasti loh. Jemaah, assalamualaikum. Coba ini lihat kan ini ayat. Ini janji Allah buat saya, Anda semua. La akalu, pasti mereka bisa makan. Dapat makan min fauqihim. Itu makanan datang dari arah atas. Wa min tahti arjulihim, bisa makan dari arah bawah. Allahu Akbar. Kalau kita mau mendirikan, menegakkan, mengaplikasikan, mengamalkan sistem nilai atau sistem nilai-nilai yang begitu indah yang ada dalam kitab Allah. Artinya, kalau orang mau ngamalin Injil bagi umatnya, Taurat bagi umatnya, dan bagi kita Al-Quran mau kita amalin, Allah jamin urusan makan tersedia. Tadi kan di akhirat hapus dosa, surga. Belum kelihatan kan? Belum kelihatan. Ini yang di dunia nih, makanan dari arah atas, dari arah bawah. Hal ini nanti ada ayat yang serupa yang menjadi bayinah, penjelas, bukti jelas bagi ayat ini. Coba buka Quran suratul A'raf. Ya. Quran suratul A'raf. Halaman 163. Ayat paling atas. Ayat 96. Halaman 163. 163. Bisa baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Abang situ jauh. Dan dekat aja. Udah baca terjemahnya. Ayo, saudara baca ayat dulu. Walau annahum ahlu qura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura السماء والأرض بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
Tuh, dengar ini. Ini informasi dari orang apa dari Tuhan? Tuhan ya. Dengar ini. Walau anna ahlul qura, dan sekiranya sungguh jika penduduk sebuah negeri mau beriman bertakwa. Sama tadi? Amanu wat taqwa. Coba sama sama tadi yang Al-Maidah itu. Sekarang Allah beritahukan apa yang akan didapatkan oleh sekelompok penduduk negeri yang mau beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim, pasti pakai lam juga sama. Tadi la akalu min fawqihim, di sini la fatahna, pasti kami bukakan, artinya limpahkan kebaikan minas samai wal ard, dari arah langit maupun bumi. Walakin kadzabu, namun sayang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jamaah, antara kadzabu dengan kadzabu ada perbedaan. Kadzabu tanpa ada tasdid itu artinya nggak percaya, bohong. Bohong tuh. Itu namanya apa? Kadzabu. Kadzib, orang yang bohong. Kadzab, tukang bohong. Tapi kalau kadzaba yukadzibu takdziban, artinya mendustakan. Apa bedanya? Nggak percaya sama mendustakan. Kalau mendustakan itu dia percaya bahwa ayat-ayat Allah, informasi Tuhan itu benar. Itu namanya apa? Kadzabu. Tetapi dia tidak mau menjadikan itu sebuah nilai kebenaran dan panduan hidupnya. Itu namanya kadzabu. Nanti Selasa kedua ini tanggal 9 Ba'da maghrib, tema saya di Masjid MRBJ tentang ini. Bahayanya mendustakan ayat-ayat Allah. Temanya khusus tentang masalah mendustakan apa? Ayat-ayat Allah. Dan rupanya dalam Al-Quran, ini bocorannya nih, dalam Al-Quran ayat ada 15 kali terulang. 15 kali terulang, yang isinya memberitahukan bahwa perilaku yang paling zalim yang dilakukan oleh anak manusia bukan hanya syirik. Bukan hanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Innallaha la yusyriku an la yaghfiru an yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah enggak akan berikan ampunan kepada orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, dan Allah beri ampunan buat dosa yang lain. Tapi rupanya ada perilaku yang paling menzalimi, perilaku zalim yang paling zalim terhadap Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah beritahukan tidak akan berikan ampunan, dan orang tersebut tidak akan bisa masuk dalam surganya Allah. Jadi ada perilaku yang lebih dari syirik. Apa itu? Syirik terhadap kitab Allah dan mendustakan ayat-ayat kitab Allah. Nanti itu temanya saya akan sampaikan di Masjid MRBJ Selasa malam Rabu tanggal 9 bulan Juni ini, insya Allah Ta'ala. Baik. Nah, lihat ini kan, Allah berjaminan kalau orang mau beriman bertakwa, ya, Allah berikan jaminan keberkahan turun dari langit dan bumi. Jamaah, kalau gambaran berkah yang terkait dengan materi dan finansial itu apa? Segala sesuatu mudah, jual beli murah, betul nggak? Betul nggak? Sekarang di mana di dunia ini internasional ini yang urusan ekonomi, belanja barang begitu murah? Di mana coba? Iran doang. Iran. Bensin oktan 95 550 perak. Di mana kita bisa beli begitu? Di sini berapa sini? 13.000. Jauh nggak sama 550 perak? Jauh nggak? Jauh. Itu gambaran tuh, berkah dari langit, berkah dari bumi. Hidup murah,
segala segala macamnya ada. Itu gambaran berkah secara material dan finansial. Tempat kita Allah Akbar. Tempat kita negeri yang Allah anugerahkan kekayaan, tapi sayangnya dihambur-hamburkan. Setiap hari aja fee-nya dari kasus MBG 1 miliar. Uang ratusan triliun nguap, hilang, gak ada kabar. Ratusan triliun yang dapatnya berat itu, hilang begitu aja. Itu gambar apa? Gak ada keberkahan. Sekarang uang di kita ini inflasi jamaah. Dolar satunya itu ditukar dengan 18.000 rupiah uang kita. Katanya itu kan yang pakai dolar kan orang kota doang. Yang mau jalan-jalan, siapa bilang barang kebutuhan kita ini lebih dari 80% itu impor. Contohnya nih, makanan yang paling lokal, yang katanya paling murah, namanya apa? Tempe sama tahu. Paling murah ya? Ya kan? Bocah sekarang udah doyan tempe tahu nih. Kalau paling sehat. Itu kedelainya impor. Negara yang segede gini, yang sangat perlu makan tempe dan tahu, tapi bahan pokoknya impor. Impornya pakai dolar. Tuh, sekarang negeri kita ketergantungan sama gorengan. Betul gak? Orang kita tergantung sama gorengan. Bulan buka puasa aja nih, Ramadan gak ada gorengan, sah gak? Rank 1 ya? Ahlan wa sahlan, tamu kita nih, Masya Allah. Ya, sah gak? Baik. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kif halukum? Hayakumullah. Ahlan wa sahlan bikum. Hayakumullah. Hayakumullah. Fadhal. Fadhal. La. Ini tamu kita satu orang yang cendekiawan ya, dari Irak dari Irak ini ya. Beliau Sayyid Faris ya Al-Husaini. Maaf. Ya, baik. Rukhsah ya Sayyid Faris, rukhsah. Nah jadi itu gambarannya. Tempe contohnya tadi, tempe. Kedua apa tadi? Gorengan. Saya mau tanya, gorengan itu bahan dasarnya apa? Tepung ya? Tepung. Tepung itu dari apa? Ada tepung tapioka dan singkong, ya. Tapi yang buat gorengan rata-rata tepung apa? Tepung terigu. Dari apa terigu? Pohon gandum. Di sini tidak boleh ditanam. Tidak boleh tanam. Supaya ada ketergantungan impor dari luar. Itu semua pakai dolar. $1 18.000. Maka uang kita terjadi inflasi. Emang megang uang 1 juta, cuma udah beda. 1 juta hari ini dengan beberapa tahun lalu nilainya jauh. Itu namanya adamul barakat minas sama'i wal ardh. Sayyid Faris dari Irak, tetangganya Iran. Iran bensin 1 liter nggak nyampe 1.000 rupiah. Artinya kita punya uang $1 18.000 itu bisa ngisi bensin berapa? 300 perak 1 liter. 300 perak. Tadi 520 yang oktan 55. Isi tank bensin semuanya 15.000 rupiah. Satu mobil isi bensin nggak nyampe $1, cuma 15.000 rupiah. Berkah nggak? Berkah nggak? Kok bisa? Annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Itu kuncinya. Nah kalau kita gimana? Nanti jamaah. Karena perilaku walakin kazzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya Allah berikan hukuman dan siksa dari kasab mereka.
usaha kotor mereka. Sekarang lihat coba, terbukti kan? Rupiah menipis, apa semua. Dulu ada almarhum seorang ekonom tuh, almarhum Faisal Basri, udah meninggal kan? Udah pernah bilang sebelum beliau meninggal tuh, nanti ketika rupiah sampai pada angka 18.000, 19.000, siap-siap gonjang-ganjing politik akan terjadi, dan yang kena imbasnya adalah rakyat. Tapi kalau boleh disalahkan, semua salah. Bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya rakyatnya. Kenapa? Pemimpin yang ada sekarang, penguasa yang ada, itu cerminan akhlak dan perilaku rakyat. Ini bisa begini, siapa yang milih? Rakyat yang milih. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Itu Allah yang bilang. Kata Allah, orang-orang zalim gak akan dipimpin oleh kecuali pemimpin yang zalim. Di Iran siapa yang mimpin? Alim, faqih, Sayyid Ali Khamenei, cucu, cicit dari baginda Rasul. Utamanya Quran dan kitabullah dan sunnahnya Rasul yang mengatur semuanya. Presiden, menteri ikut aturan ulama. Itu hasilnya. Di sini kitabullah dibuang, hanya dibaca, ya, hanya dijadikan wiridan. Jadi itulah gambarannya. Kembali ke Al-Maidah. Minhum ummatun muqtasidah. Di antara mereka ini pengikut Taurat, Injil dan Quran ada yang namanya muqtasidah. Asal makna muqtasidah itu orang yang hidup punya tujuan. Asal kata muqtasidah itu orang yang hidup punya qasad, punya sebuah tujuan. Nah, orang beriman kepada Taurat, Injil dan Quran, apa tujuan hidupnya? Ridha Allah. Betul? Di mana balasannya? Di yaumil akhir. Itu namanya muqtasidah. Di atas muqtasidah ada namanya sabiqun bil khairat. Ya, sabiqun bil khairat. Di bawah muqtasidah orang yang disebut dengan amilu salihan, khalatu amalan salihan wa akharat sayyi'ah. Di bawahnya muqtasid ini ada namanya orang yang hidupnya mencampur adukan antara amal soleh dengan amal buruk. Nah, di bawahnya lagi ini wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan kebanyakan dari mereka pengikut atau ahlul kitab yang turun pada mereka Taurat, pada mereka Injil, pada mereka Al-Quran, kebanyakannya buruk amal perbuatannya. Jelas ya? Buruk amal perbuatannya. Saya ulang nih, ketika Allah katakan minhum, ada dari mereka ummatun muqtasidah, sekelompok umat banyak yang memiliki ketulusan dan kejujuran karena hidupnya punya tujuan. Di atas muqtasidah ada namanya kelompok sabiqun bil khairat, orang yang selalu paling dulu dalam melakukan kebaikan. Bawahnya muqtasidah apa? Alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Di bawahnya lagi ini wa katsirun minhum sa'a ma kanu ya'malun. Penjelasan di atas muqtasidah sabiqun bil khairat terdapat dalam Quran surah Fatir. Di bawahnya muqtasid alladzina khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an terdapat dalam Quran surah Taubah. Dan di bawahnya lagi dijelaskan di sini wa katsirun minhum sa'a ma kanu ya'malun. Mayoritas ahlul kitab, orang-orang yang sampai pada mereka kitab Allah, baik Tauratnya, Injilnya ataupun Qurannya, mayoritas itu orang-orang yang buruk amal perbuatannya. Makanya baginda Rasul diingatkan oleh Allah,
wahai Rasulku, wa in tuti', Quran surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan dirimu dari mengikuti jalan Allah. Lalu bagaimana kalau gitu? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, berarti kalau gitu saya ngikutin yang mayoritas apa yang minoritas? Apa jawabannya? Kata beliau, idza kunta ma'al haqq fa anta ma'al jumhur. Kalau kamu hidup ya kelihatannya seorang diri tapi selalu bersama Al-Qur'an, Al-Haq, Allah yang Maha benar dan Al-Qur'an, fa anta ma'al jumhur. Maka sejatinya kamu itu hidup bersama mayoriti. Kok bisa? Ya, kata beliau, karena kamu sedang hidup bersama segala sesuatu makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah. Tadi kan mayoritas orang, tapi kalau mayoritas makhluk bersama Allah. Makanya Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa alaihi salamullah bilang bagaimana? I'rifil haq ta'rif ahlah. I'rifil haq ta'rif ahlah. Karena al-haq wal batil tidak bisa diukur dengan mayoritas, tidak bisa diukur dengan profil seseorang. Tapi i'rifil haq, ketahui definisi al-haq dari Allah yang maha hak, maka ta'rif ahlah, kau akan tahu siapa para pengikut kebenaran itu. Nah, konteks nanti kita akan bahas nih hadis yang ayat akan kita baca di sini berikutnya. Imam Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini orang yang pertama dapat label dari Nabi bahwa beliau ma'al haq, Aliun ma'al haq, wal haqqu ma'ali haitsu dara. Kau Ali orang yang selalu bersama Allah dan Allah selalu bersamamu. Kau Ali orang yang selalu bersama kebenaran dan kebenaran akan selalu membersamaimu. Dan dalam riwayat lain Nabi doakan, Allahumma adiril haqq ma'a Ali haitsu dara. Ya Rabb, Tuhan, selalulah bersamai Ali, bersamai kebenaran, dan jadikan kebenaran selalu bersama Ali kemana saja dia berjalan. Tuh. Nanti ini konteksnya hadis Ghadir Khum yang kita bahas di sini. Baik, ayat berikutnya. Hasan. Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai ayyuha, ingatlah, wahai, ingatlah Rasulku, baligh, sampaikan olehmu, ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang telah diturunkan padamu dari Tuhan. Apa itu? Al-Quran. Wa illam taf'al, dan sekiranya, seandainya kamu tidak melakukan itu dengan segera. Jamaah, kata taf'al ini artinya melakukan sesuatu dengan segera. Makanya pujian Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang yang menunaikan zakat dengan segera, itu Allah gunakan kata fa'ilun. Apa? Fa'ilun. Coba lihat di ayatnya. Waliz zakati fa'ilun. Bukan amilun, bukan beramal. Padahal perintah zakat wa atuz zakah. Allah enggak bilang waliz zakati atun, tidak. Tapi waliz zakati fa'ilun. Arti fa'ilun itu hasan. Bukan waktunya main. Artinya fa'ilun, orang yang melakukan sesuatu perintah dengan segera. Surah apa itu? Al-Mu'minun.
ayat 4. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun." Apa arti fa'ilun? Melakukan, mengerjakan sesuatu dengan segera, tidak menunda-nunda. Dengerin nih. Wa illam taf'al, dan seandainya kau tidak kerjakan pesanku dengan segera, apa tulisannya? Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Tablighkan, sampaikan apa adanya. Ma unzila ilaika, apa yang diturunkan padamu, min rabbika, dari wahyu dan perintah Quran. Nabi diperintahkan menyampaikan Al-Quran, dan kalau sudah sampai, Nabi punya tanggung jawab menyampaikannya dengan segera. Kenapa? Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kau tidak kerjakan dengan segera pesanku tadi, yaitu tabligh ma unzila ilaikum mir rabbikum, tablighur risalah, fama ballaghta risalah, maka berarti dirimu tidak menyampaikan dengan betul risalah Tuhan. Nah, ini ayat berikutnya unik jemaah. Lihat ayat berikutnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu, melindungimu dari orang-orang. Apa kaitannya? Jamaah, menyampaikan risalah Tuhan bukan hal ringan. Terlebih bila menyampaikannya kemana? Ke orang sekitar kita, keluarga yang punya hubungan dengan kita. Berat mana? Nyampaikan ke umum sama ke orang dekat. Berat mana kira-kira? Keluarga. Gua tahu rebelnya, ya, gua tahu ngilernya, gua tahu rebelnya, gua tahu ngompol mulu lagi, ya. Tuh. Nah, kalau orang lain, kenapa? Nggak tahu rebelnya kita. Ini jamaah nanti ada kaitan dengan hadis Ghadirhum. Ya, ini saya angkat di sini semua. Nanti ada kaidah dalam ulumul Quran, namanya ayat yang turun berulang lebih dari sekali. Dari kajian ulumul Quran itu nanti ada pembahasan apakah ayat Quran turun sekali ataukah bisa beberapa kali. Contohnya surah yang turun 2 kali menurut penelitian para ulama ulumul Quran, suratul Fatihah. Ya, turun sempurna di Mekah dan turun kali kedua di mana? Di Madinah. Tapi tetap namanya Makkiyah karena turunnya di kota Makkah sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, ayat atau surah yang turun di mana? Di Madinah setelah Nabi hijrah. Nah, suratul Fatihah ini disebut oleh diantaranya Ibnul Haddar, seorang ulama ahli ulumul Quran tafsir, menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini juga turun di kota Madinah. Kapan? Ketika turun ayat tahwilul kiblat, perintah memindahkan arah kiblat. Turun kali kedua itu. Termasuk kata para ulama tafsir ayat ini. Kita baca ini. Kan ada bacaan, ada firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang ingkar. Apa kaitan ayat ini dengan tadi wallahu ya'simuka minan nas? Disebutkan menurut para ulama ahli tafsir ini, ketika ayat ini turun kali kedua di mana? Di peristiwa yang Nabi pulang dari melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi
menginginkan apa yang berlaku ya kepada Harun bersama Musa. Apa itu yang terjadi antara Harun dengan Musa? Siapa ini Harun? Harun itu saudara kandungnya Musa, adik kandungnya. Ada riwayat adik sepupunya. Nabi Musa ini saat kecil di rumah Fir'aun, ketika memakan jamroh, tidak makan tamroh. Apa itu jamroh? Bara api yang merah. Tamroh, kurma yang merah. Lidahnya kebakar. Sejak itu Nabi Musa ngomongnya rada pelat. Nabi Musa ini minta kepada Allah Ta'ala agar saudaranya dijadikan wazirnya. Quran surah apa? Toha. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Diijabah sama Allah. Diijabah gak? Diijabah dengan nas firman Allah Ta'ala. Qala qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu sudah dikabulkan. Nah, para ulama menyebutkan Nabi juga menginginkan ada penerus beliau. Tanda kutip ya, penerus beliau dari orang yang Nabi paling dekat dengan beliau, paling sayang dengan beliau. Siapa kira-kira? Kok bisa Ali bin Abi Thalib? Karena bersama Nabi semenjak kecil. Dalam satu hibarah, satu asuhan paman, orang tuanya Imam Ali yaitu Sayyidina Abu Thalib. Wajar dong kalau Nabi kepengen orang yang nanti memegang tongkat estafet, ya, penerus wirasah nabawiyah adalah orang yang terdekatnya. Namun Nabi tidak berani melakukan sesuatu kecuali atas dasar perintah. Sedangkan dalam peristiwa Hajatul Wada sudah turun firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah juga ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat mengisyaratkan kesempurnaannya risalah Allah. Paham tak? Ngerti nih? Nah, Nabi kepengen banget apa yang pernah berlaku pada Musa berlaku juga pada dirinya. Harun menjadi wazirnya, beliau juga ingin Ali bin Abi Thalib menjadi penerusnya. Karena Rasul sudah tahu nih, sudah merasakan bahwa sudah dekat masa kembali kepada Allah. Nah, kira-kira ini Bani Hashim ini, suku Quraisy secara umum, Bani Hashim ini di antara hal yang mereka dengki kepada Nabi bahwa kenabian dari Bani Hashim. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dari Bani Hashim. Rasul ada rasa kekhawatiran. Padahal kepengen sekali penyempurnaan penerusnya ini juga dari kalangan keluarga. Maka Allah ingat tadi, wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikan aja, Allah akan jaga dirimu. Dan ingat, jangan berharap lebih. Kalau kepengen semua dalam hidayah, pasti itu keinginan Nabi. Nabi itu sayang pada umatnya, tapi Allah berikan batasan. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang ingkar, menutup diri dari kebenaran. Baik, kita lanjutkan lagi ayatnya ini. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'. Tapi waktu sudah jam 7 kurang seperempat, jadi kita sekarang pindah dulu masuk pada hadis peristiwa hadis Ghadir Hum, ya. Baik jamaah sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang punya grup, ada grup WA-nya? Grup WA ada masjid. Ini saya ingin kirimkan kepada Anda semua teks hadis Ghadir Hum. Coba dibuka grup masjidnya.
Ada yang menjaga masjid yang tergabung. Ini speakernya kenapa ya? Di atas nggak dengar, nggak kecil suaranya. Bang Fefen, Bang Polis, speaker atas putus. Ada yang putus? Oh, soalnya ke arah rumah tak kedengeran, yang lapor deh. Di rumah apa nggak dengar suara masjid? Baik, tolong buka grupnya. Saya akan share kumpulan teks hadis Ghadir Khum. Ya, nanti saya bacakan. Saya grup di Khidmah, kemudian Nurul Yakin, kepada Irfan. Saya Faris tulis an arsilakum nasl hadis Ghadir Khum. Marhaban. Udah di grup Khidmah ada? Sofito ada? Sofito? Ada? Mudah ada? Khidmah, grup Khidmah. Nah, sudah nyampe? Baik. Kalau baca, modal. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ghadir Khum. Hadis Ghadir Khum. Betul. Sebuah hadis dengan nilai derajat keabsahan sanad yang paling mutawatir. Rid ya. Sebuah hadis yang memiliki keabsahan sanadnya paling mutawatir. Nanti kita bahas tuh. Baru kita kasih bocoran tentang hadis mutawatir. Ya, terus Yang terdapat di Bukhari. ini hadis Ghadir Khum, satu-satunya hadis yang dari sisi sanadnya, karena yang mutawatir ada ahad, ini hadis mutawatir, tapi paling mutawatir di permukaan bumi. Tidak ada hadis yang lebih mutawatir melebihi hadis Ghadir Khum. Ingat kemarin saya sudah kasih bocoran apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad. Hadis mutawatir sebuah hadis yang diriwayatkan atau sebuah hadis yang Nabi sampaikan di hadapan sekian banyak sahabat, bukan perseorangan sahabat, di hadapan sekian banyak sahabat. Tadi sejarah membuktikan yang ngumpul di rest area Ghadir Khum, rest area Khum ini puluhan ribu sahabat. Dengar ya, puluhan ribu sahabat hadir situ. Kedua, yang meriwayatkannya juga bukan 1-2 sahabat, minimal puluhan sahabat. Dan hadis Ghadir Khum ini sekurang-kurangnya antara 110 hingga 120 sahabat yang meriwayatkan. Diriwayatkan oleh seluruh kelompok umat Islam, sunnah dan syiahnya. Jadi kalau sudah begini, hadis ini milik semua. Ya. Kemudian diterima oleh sekian ratus tabi'in. Kemudian diriwayatkan juga oleh banyak tabi'in. Jadi di bawah sahabat kita namanya siapa? Tabi'in. Berapa yang meriwayatkan? Lebih dari 100, minimal 85 tabi'in meriwayatkan itu. Lalu diikhrajkan, ditampilkan ulang oleh banyak para ulama, sunnah maupun syiahnya, mu'tazilah maupun ibadiyahnya. Lebih dari 48 muhaddits dari kalangan Ahlus Sunnah menyampaikan itu semua. Belum lagi dari kalangan Syiah dan yang lain-lain. Jadi ini hadis yang mutawatir, bahkan paling mutawatir yang ada di permukaan bumi. Jadi mata rantai informasinya, keabsahannya sejajar dengan Al-Quran, tapi bukan berarti sama dengan Quran, hanya mata rantai informasinya. Nah, tapi ingat jemaah, tidak berarti hadis yang populer di seluruh umat Islam perawinya mutawatir, tidak. Banyak hadis yang populer rupanya perawinya 1, 2, 3 sahabat aja. Arti yang dengar nih, lalu meriwayatkannya 1, 2 sahabat. Contohnya hadis apa? Jamaah semua
tahu nggak hadis innamal a'malu itu populer kan? Tapi tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Anda tahu siapa yang meriwayatkan? Berapa orang? Satu orang sahabat, Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi beda ya antara hadis yang viral atau populer dengan hadis yang mutawatir. Jelas ya? Ini hadis ghadir khum, hadis yang mutawatir. Diriwayatkan oleh ratusan sahabat, diterima oleh ratusan tabi'in, diriwayatkan oleh ratusan tabi'in lagi, dan sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai ke kita. Itu. Terus pertanyaan, kok baru temen denger? Kok nanti kalau ada dengar di sini, kok baru temen denger? Ya itu. Kumpulnya sama orang ngaji apa nggak ngaji? Atau ada upaya menyembunyikan hadis yang mutawatir ini supaya tidak jadi panduan dalam hidup. Lanjut, Akhmudar, baca. Berisi khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat di rest area Wadid Al-Khum sepulang haji wada. Baik, ini jadi yang namanya hadis Qudhum ini adalah isi teks khutbah Nabi di hadapan ribuan sahabat. Di mana? Rest area. Bahasa Arabnya Ghadir. Nama rest areanya Khum. Namanya berarti Ghadir Khum. Rest area Khum. Ya. Tadi ada di biografinya. Di mana? Kalau sekarang itu disebut Al-Juhfa. Al-Juhfa. Arah Mekah Madinah KM berapa? Jarak dari Mekah itu 159 km. Jarak dari Madinah 196 km. Dari Madinah 196 km, dari Mekah 159 km. Nanti insya Allah kita ziarah ke sana bareng-bareng. Mau ya? Insya Allah. Baik. Amin aja. Sama saya Faris nanti insya Allah. Bila gitu loh. Saya ikut kalian. Insyaallah. Saya ikut kita insyaallah. Baik, lanjut. Akhmudar. Di hadapan ribuan sahabat dan umat Islam, lalu diriwayatkan oleh 960 sahabat dan 84 orang tabi'in. Baik. Terus pada 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dengerin nih. Jadi yang dengerin ribuan, ya, lalu yang meriwayatkan juga ratusan. Ini namanya hadis mutawatir. Kalau ahad, sekalipun yang dengar banyak, yang riwayatin perorangan, atau yang dengar hanya perorangan. Contohnya hadis-hadis yang ausini ya Rasulullah, Rasul berikan aku wasiat. Nah, berarti kan perorangan tuh, ya. Keabsahan dan nilai kepercayaan nggak akan sama antara ahad dengan mutawatir. Jamaah, ingat ya. Kenapa kalau saya di sini ajak Anda semua, ayo Quran baru yang lain. Kenapa? Karena 99% hadis yang bertebaran di muka bumi ini riwayatnya ahad. Jelas ini? Jelas ya? Riwayatnya ahad. Hanya 1% doang yang mutawatir, dan paling mutawatir hadis ini. Yang kedua ada hadis yang man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani berdusta atas namaku, kata Rasul, siap-siap tempat di neraka. Makanya kok kenapa sih di bubur subuh ngadanya Quran mulu? Bukan hadis. Lah, Quran ini yang mutawatir sanadnya, yang pasti kebenarannya belum kita pelajari. Betul nggak? Kita sudah sibuk isi waktu kita dengan pelajaran yang itu semua nilai kepercayaannya 1 dari 100%. 1%, 0,1% di antara 100%. Gimana juga? Maka saya bilang Quran baru yang lain. Jelas ya? Nah, alhamdulillah di Gandaria ada nih yang mengingatkan seperti ini. Kalau nggak ada, gimana coba? Jelas kan? Alhamdulillah. Ayo lanjut.
Kemudian dibaca berulang-ulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau wafat di akhir bulan Safar atau awal Rabiul Awal tahun 11 ini hadis oleh baginda Rasul diulang-ulang. Ingat, Rasul ini pulang haji di Ghadir Qaum ini tanggal berapa? 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasul wafat ya disepakati tahun 11 Hijriah. Bulan dan harinya ikhtilaf antar ulama sejarah. Tidak sedikit ulama menyebutkan Rasul itu wafat tanggal 28 Safar tahun 11 Hijriah. Jadi berapa bulan? Dzulhijjah, Muharram, Safar. 2 bulan setengah Rasul wafat. Riwayat lain tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal. Berarti 3 bulan. Nah, Rasul mengulang-ulang hadis ini ya sejak ini terjadi di Ghadir Qaum 18 Dzulhijjah hingga beliau wafat. Kenapa? Berarti penting sekali isi konten hadisnya. Jelas nggak, Pak? Paham nih? Kalau diulang-ulang berarti penting nggak? Bahkan diulang-ulang sampai beliau wafat. Nah, berapa? 28 Safar atau awal Rabiul Awal. Diulang-ulang ini omongan, diulang-ulang ini hadis. Jadi sangat penting isinya. Lanjut. Alhamdulillahilladzi ala fi tawahhudi wa dana fi tafarrudi ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa tawakkalu alaihi amma ba'd. Nah, ini isi khutbahnya di antaranya ini. Ini mukadimahnya begini bunyinya. Alhamdulillahilladzi ala fi tawahhudi wa dana fi tafarrudi wa ahmaduhu wa asta'inu wa u'minu bihi wa tawakkalu alaihi amma ba'du. Dengarkan ini. Hadisnya bagaimana? Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa alihi. ayyuhan nas innahu yushiku an ad'a fa'ajiba. Wahai manusia, nih khutbah Rasul dengerin nih. Aku sudah merasa dekat aku dipanggil, maka aku wajib menjawab panggilan itu. Baik. Wa fi riwayatin innahu yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa'ajiba. Riwayat lain bunyinya, aku sudah merasa akan datang utusan Tuhanku menjemput, maka aku wajib menjawab itu. Baik. Wa inni mas'ulun wa antum mas'ulun. Dengerin. Saya akan dimintakan pertanggungjawab. Begitupun kalian semua akan diminta pertanggungan jawab. Lalu Lalu apa yang kalian ucapkan ketika saya sampaikan bahwa kalian semua akan dimintakan pertanggungan jawab? Baik. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahta wa jahadta fa jazakallahu khairan. Dalam riwayat lain, nashhadu annaka qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih fa jazakallahu khairan. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dan engkau telah menyampaikan amanah dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat dan engkau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Semoga Allah memberikan balasan padamu. Ini jawaban para sahabat. Baik, berikutnya. Alastum tashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna jannatahu haqq wa naruhu haqq. Qalu bala. Qala Allahumma ashhad. Lalu Nabi bertanya lagi, alastum tashhadun? Bukankah kalian telah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dan surganya itu benar ada, begitupun nerakanya benar ada? Para sahabat menjawab, iya benar, kami telah bersaksi. Lalu Rasul mengatakan, ya Allahumma syahad, ya Allah terimalah persaksian mereka. Baik, berikutnya. Tsumma qala Kemudian Nabi bersabda, ya.
Inni tariku fikum tsaqalain. Wahai manusia, sungguh aku tinggalkan di tengah kalian as-tsaqalaini, dua pusaka berat dan besar. Arti kata tsaqal ini pusaka yang berarti tanggung jawabnya berat. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Selama kalian berpegang erat, memegang dengan erat dua pusaka itu, kalian tidak akan tersesat setelah meninggalku nanti. Wa fi riwayatin lan abada. Ada riwayat tambahannya lan tadillu ba'di abada. Kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya. Dengan catatan, apa yang pegang? Dua pusaka. Apa itu isinya? Thumma dzakara awwalahuma Atau ulahuma. kitabullah. Nah, lalu Rasul menyebutkan yang pertama di antara dua pusaka adalah Al-Quran Kitabullah. Al-Quran Kitabullah. Tuh, pegang erat. Kalian tidak akan tersesat jalan selama-lamanya. Baik. Terus yang kemudian? Wa fi riwayatin ziyadatun hablullahi mamdud minas sama'i ilal ardh fihi al-huda wan nur. Riwayat lain ada tambahan, Quran Rasul jelaskan adalah tali Allah yang Allah bentangkan dari langit ke bumi. Di dalamnya terdapat petunjuk sekaligus cahaya penerang hidup. Itulah Al-Quran. Baik. Berikutnya yang kedua, Wa itrati ahli baiti. wa itrati ahlu baiti. Jamaah sekalian, ini yang perlu dipahami. Riwayat hadis yang menyebutkan Al-Quran dan Sunnah tidak mutawatir. Satu. Yang mutawatir Al-Quran dan Itrah. Yang kedua, yang menyebutkan Al-Quran, riwayat yang menyebutkan Al-Quran dan Sunnah terjadi polemik sahih tidaknya. Pertama, tidak mutawatir, ahad berarti ya. Yang kedua, terjadi polemik tentang sahih atau tidaknya. Tapi yang sahih bahkan mutawatir hadis tentang Al-Quran dan Itrah. Apa itu Itrah? Itrah itu asal kata Itrah itu batang pohon yang nyambung dengan akarnya. Nih, jadi pohon ya. Pertama apa? Akar. Kemudian dua apa? Batang pokok. Kemudian cabang. Kemudian ranting. Ya. Kata itrah itu artinya batang pohon yang menyambung lurus sejajar dengan akarnya. Bukan cabang apalagi ranting. Oh, jelas ya? Jadi kalau wa itrati ahlu baiti, pokok dari keluarga rumahku. Siapa mereka yang disebut dengan pokok dari pohon rumahnya Nabi? Ali, Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah, wal Hasan, wal Husain. Inilah disebut dengan apa? Itratu ahlu baiti. Itrahku dan orang rumahku. Jelas ya? Jelas nih. Jadi dua pusaka yang Nabi tinggalkan, selama kita berpegang pada keduanya, ya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua berpegang kepada itrahku dari ahli baitku, keturunan Nabi, dari orang rumah dalam Nabi. Jelas ini hadis mutawatir. Lah kok yang kita tahu Quran dan Sunnah hadisnya itulah. Ini banyak orang, satu, tidak kumpul dengan ilmu. Yang kedua, propaganda, menjauhkan yang prinsipil, pindahin pada yang lain. Yang prinsipil ini hadisnya mutawatir, Quran dan Itrah, bukan Quran dan Sunnah, apalagi Quran dan hadis. Riwayat tentang Quran dan hadis itu sepakat ulama hadis menyebutkan palsu. Riwayat hadis Quran dan Sunnah itu terjadi polemik. Yang sahih mutawatir adalah Al-Quran
dan itrati ahlul baiti. Jelas nih ya? Baik. Lanjut. Thumma akhadha fi yadi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini nih. Saya Faris. Afwan ya. Mau bikin contoh. Kemudian Nabi mengambil tangan, mengangkat tangan. Nah, Nabi ngambil dengan tangan kirinya. Karena Nabi berdiri di kanan, sahabat Ali, Imam Ali di kiri. Lalu Nabi mengangkat rafa'a yada Ali bin Abi Thalib, tangan kanannya. Jadi gini. Nah, ini. Apa ini kira-kira? Terus kan. Karena beliau cucunya, kita ada contoh gitu ya. Baik. Ayo baca terus ya. Wa rafa'aha hatta ya, terus wa rafa'aha hatta bana bayatu ibtihima. ini ngangkat tangannya sampai tampak putihnya ketiak Nabi. Jadi afwan. Ketiaknya Imam Ali kelihatan, ketiak Nabi kelihatan. Berarti angkatnya tinggi ya? Tinggi. Di hadapan para ribuan sahabatnya. Di hadapan ribuan sahabat. Baik, apa yang diucapkan Nabi? Wa qala ayyuhan nas man awla an-nas bil mu'minin min anfusihim. Nabi bertanya, wahai manusia semua, siapa orang yang paling utama di antara orang beriman, lebih utama untuk jadi ikutan dari diri mereka sendiri? Mana yang lebih utamakan oleh orang beriman? Dirinya apa diri yang orang tersebut? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala inna Allaha maula wa ana maula al-mu'minin. Nabi menjelaskan, Allah, innallaha maulaya dan maulakum. Allah adalah maulaku dan maula kalian, yang memimpinku, melindungiku, mengatur hidupku, dan akulah maula bagi orang beriman. Terus, wa ana aula bihim min anfusihim. Aku lebih utama untuk diikuti ketimbang diri mereka sendiri orang beriman. Terus, faman kuntu maula fa hadza aliyyun maula. nah, sambil Nabi mengangkat tangan yang tadi mengatakan faman kuntu maula fa hadza aliyyun maula. Siapa yang aku adalah wali mereka, maka inilah Ali maula orang-orang beriman. Makanya Imam Ali dijulukannya apa? Maulal mu'minin wa wasiyil mu'minin. Berikutnya, Thumma qala Allahu wali man wala. Allahumma wali man wala. Nabi mendoakan, ya Allah, berikan wilayahmu kepada orang-orang yang berwilayah kepada Ali. Ya Allah, berikan walakmu, loyalitasmu kepada orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada Ali. Kemudian, wa'adi man 'ada. dan musuhilah ya Allah orang-orang yang memusuhi Ali. Wa ansur man nasara. Ya Allah, bantu dan tolong orang yang menolong Imam Ali. Waqtul man khadala. Ya Allah, bikin kecewa ya orang yang mengecewakan Imam Ali. Wa adil haqqa ma'ahu haitsu kana. Ya Allah, selalulah lingkarilah Imam Ali bersama Imam Ali dengan kebenaranmu kemana saja dia berputar. Thumma qala ala falyuballighi syahidul ghaib. Falyuballighi syahidul ghaib. Ingatlah oleh kalian, siapa yang menyaksikan ini, sampaikan pada orang-orang yang tidak hadir di sini. Perintah Nabi itu, falyuballighi syahid, kalian yang menyaksikan ini semua, sampaikan pada orang-orang yang tidak tahu dan tidak melihatnya. Wa fi ba'd riwayat mutawwalah ziyadatun. Ma'asyiral nas tadabbarul Qur'an wafhamu ayatihi. Dalam riwayat ada tambahan, ma'asyiral nas, wahai segenap manusia, tadabburkan oleh kalian Al-Quran dan fahami ayat-ayat Quran. Terus, ala wa inna 'aliyan wa tayyibun min waladihum kaqul asghar. nah, di riwayat ini Nabi menyampaikan, dan ingatlah bahwa Ali dan yang terbaik dari anak-anaknya Ali, ya, dan anak keturunanku adalah as-saqalul asghar. Jadi tadi yang as-saqalul akbar Quran, as-saqalul asghar adalah Imam Ali dan anak keturunannya. Ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak
sahabat dan tabi'in sudah saya share, itu diantara kumpulan riwayat-riwayatnya. Rujukan kitab-kitabnya ada, silahkan dibaca. Jelas jamaah? Ini hadis penting untuk kita faham. Sebelum Nabi meninggal, diantara tabligh risalahnya adalah apa? Adalah menyampaikan kebenaran tentang dua pesan. Yang pertama as-Tsaqalain, yang kedua berwala atau berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu bagaimana maksud berwilayah kepada Imam Ali? Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Insya Allah. Kira-kira jelas nggak? Sikap loyal kita kepada siapa? Yang uniknya lihat ini jemaah. Kata Nabi berdoa, Allahumma wali man walah, wa adi man adah. Ini saya ingin sampaikan satu ayat penting sekali dalam kehidupan kita tentang dua perkara tidak bisa kumpul dalam satu rongga hati. Dua perkara tidak bisa kumpul dalam satu rongga hati. Anda sebagai untuk buka ayat dalam Al-Quran, ya. Ini satu-satunya ayat penting dalam Al-Quran. Quran surah Al-Ahzab ayat keempat. Coba Anda buka Quran surah Al-Ahzab ayat keempat. Tapi kita akan baca dari ayat 1 hingga awal ayat 4. Ini penting sekali, kaidah dalam keimanan dan hati. Halaman 418. Ketika Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Saya bacakan ayatnya, nanti akhirnya Husain baca terjemahnya. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Sudah, itu aja dulu. Ayo, bismillah. Anda Husain. Bismillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Tawakkallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemeliharaan. Allah tidak menjadikan bagi seorang hamba hati dalam rangka. Dari ini penetapan Allah bahwa Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi satu orang memiliki dua hati dalam satu rongga. Di sini Allah perintahkan ayat ini kepada nabinya untuk apa? Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ittaqillah. Apa tadi? Jadikan Allah sebagai tameng. Wala tut'il kafirina wal munafiqin. Lawannya takwa, taat pada keinginan orang kafir dan munafik. Dengerin. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Kalau sudah memilih Allah menjadi tamengnya, maka tidak boleh mengikuti keinginan orang yang ingkar kepada Allah atau orang yang memiliki dua standar ganda dalam hidupnya. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana.
Jadi jangan ikut yang lain, ikuti Allah. Lalu Allah ingatkan ulang, ikuti olehmu satu perkara saja, ma yuha ilaik. Nabi nggak boleh ngikutin apa-apa kecuali yang mengikuti wahyu Allah dalam Al-Quran. Karena Allah maha mengetahui atas dan maha melihat apa yang kalian lakukan. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah jadi wakil dalam hidupmu. Dan terakhir, karena Allah tidak jadikan ada dalam satu hati dua perkara. Cinta, benci nggak bisa kumpul. Iman, kufur nggak bisa kumpul. Hati Allah sudah buat hanya untuk satu perkara. Pilih, mau iman maka kafir nggak boleh masuk. Mau tauhid maka syirik nggak bisa masuk. Maka ingat jamaah, tadi Allah mengatakan, Nabi mengatakan doanya, ya Allah wali man wala. Ya Allah berikan loyalitasmu kepada orang yang berwilayah kepada Ali. Dan musuhilah Tuhan, doa Nabi, musuhilah olehmu Tuhan orang yang memusuhi Ali. Jadi gak bisa jamaah, di hati kita nih ada dua perkara, cinta sama Sayyidina Ali dan cinta pada pembenci Ali. Gak bisa, mustahil. Kalau ada orang mengangkat nama Sayyidina Ali, Imam Ali, tapi masih juga nyebut Sayyidina dan Imam, orang yang memusuhi Ali, maka itu orang munafik. Karena berkumpul di hatinya dua standar. Sedangkan Allah sudah bilang, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak jadikan, tidak kumpulkan dalam satu rongga dua hati. Nggak bisa. Jelas jamaah? Ya, jadi cirinya orang pencinta Ali nggak cinta sama pembenci Ali. Jelas nih? Kalau orang ngaku cinta pada Imam Ali tapi masih cinta kepada yang memusuhi Imam Ali, berarti itu bukan cinta, itu namanya munafik. Jelas ya? Cukup, nanti tersambung pada Sabtu berikut, insya Allah. Yang mau bertanya ada Pak Agus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Katanya ada pertanyaan. Dua pertanyaan, Masya Allah. Yang pertama, para sahabat tamat Rasul termasuk Sayyidina Ali itu ternyata penerus Nabi itu mulai dari Bakar mengatas Quran. Jadi apakah nanti bagian dari wilayahnya akan seperti apa sebenarnya? ya, itu nanti di pertemuan berikutnya. Ada nanti penerus, ya, penerus arti khulafa, ya, dengan wilayah kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena panjang. Ya. Yang kedua itu kembali ke, Artinya mungkin Pak Agus mau bertanya, ketika para ribuan sahabat mendengar pesan ini, pada prakteknya, kok yang menjadi khalifah pertama Abu Bakar, gitu ya, Umar, Utsman, kok baru Ali, ya, kok bisa begitu? Nanti jawabannya. Ada soal aja ya. Nanti jawabannya, ya. Baik, berikutnya. yang kedua kembali ke surat Al-Maidah tadi. Ya. 65 Kenapa ayatnya itu tetap menyebutkan Ahli kitab. kita tidak langsung Al-Quran, masih disebutkan ada itu diulang-ulang ayat yang 6 Iya, sampai 69. 69 itu sudah sebenarnya ulangan dari Al-Quran 62. Ya. Apa ada di kitab-kitab sebelumnya itu yang sebenarnya tidak dari Al-Quran, yang masih diikuti para ahli kitab tersebut? Maksudnya di masa Nabi hidup? Iya, masih sampai Al-Quran diturunkan. Ya. Itu kenapa masih disebutkan iman pada kitab-kitab sebelumnya? Baik, baik. Bahkan di ayat 69 itu ada sobikin. Iya, iya. Ya. Apa ada sesuatu yang seperti di luar Al-Quran gitu? Ya. Baik.
Jawabannya cukup panjang ya, tapi saya singkat aja gini. Pertama, Anda sudah paham belum siapa ahlul kitab? Sudah paham? Orang-orang yang Allah turunkan pada mereka, kaum tersebut, kitab Allah. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, ya, dan kitab-kitab yang lain. Termasuk yang diturunkan pada kita Al-Quran, maka kita sebut dengan ahlul Quran atau ahlul kitab. Pertanyaannya, apakah ada? Kok sampai diulang-ulang masuk sini nanti yang belum kita baca nanti pertemuan berikutnya? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiun, ya. Kok ada di situ disebutkan? Karena memang di antara ahlul kitab tadi, ya, baik di kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad maksudnya, atau umat terdahulu, ada dari mereka yang masih berpegang kepada sisa-sisa ajaran kitab mereka. Itu yang disebutkan juga Al-Quran. Ya, Allah bilang, coba buka ayat yang modern. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Surah apa ini? Ketemu belum? Hei. Kenapa nyari susah? Hah? Hari ketemu? Yang saya nyari nih, lagi nge-lag. HP-nya ganti baru. Hah? Oh, HP-nya apa? Jelek HP-nya? Ganti. Hah? Ali Imran ayat berapa? Halamannya 64. Ya. Allah berfirman, "Laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin." Ayat terjemahnya baca. Ketemu belum? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Itu jujur gitu maksudnya. Umat Muhammad jujur. Jangan dong. Umat Muhammad sekelompok umat yang lurus. Gitu. Terus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka bersujud. Dalil, Pak, ya. Jadi nggak sama mereka. Tetap masih ada. Masih ada dari ahlul kitab itu. Ahlul kitab sini siapa? Taurat, Injil, kaum Sabiin yang masih apa? Yang masih memegang prinsip. Mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan bersujud. Berikutnya, beriman pada Allah. Mereka beriman kepada Allah Hari akhir. menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Nah, Mereka termasuk orang-orang yang soleh. nah, jadi kalangan ahlul kitab, Pak Agus, masih ada saat itu yang begitu mereka. Ya, maka nanti itu dimasukkan tadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu man amana billahi wal yawmil akhir. Paham ya? Baik, wallahu taala a'lam. Sudah siap? Ayo, udah paham apa nih? Ayo, ada apa? Lagi ya. Ada sejarah di tarikh kita baca ketika Nabi Muhammad masih kecil dagang dengan pamannya. Ya. Dia berhenti di sebuah tempat pemberhentian pinggir gereja lagi. Ada pendeta Bahiro. Buhairah. Bahiro mengatakan kalau kami ini akan menjadi orang besar, menjadi utusan Allah. Jika dia nanti diangkat oleh Allah menjadi Rasul atau besar, aku walaupun sekarang pendeta Nasrani pasti akan beriman kepadanya. Ya. Nah, sementara yang Pak Agus katakan tadi, tetap kata Ustaz dia tetap memegang Taurat, Injil dan kitab yang lain sebelumnya. Padahal modifikasi dari kitab itu semua ada Al-Quran. Ya. Seharusnya mereka update dan masuk ke Islam dan mempercayai Al-Quran secara hafal. Karena yang terbaru sudah datang, tapi mereka tetap memegang dengan prinsip mereka
dengan agama atau pilihan mereka atau menurut mereka tidak mau meninggalkan itu, tidak mau mengakui Al-Quran dan Muhammad sebagai Rasul. terakhir yang dari Allah Subhanahu. Baik. Pertanyaannya? Bagaimana katanya tadi dia masih bisa masuk surga, ambil soal kan udah ada Allah bilang di terakhir. Imam salah satunya percaya pada Allah dan Rasulullah dan kitab itu dalam arti umum, tapi sekarang tidak ada. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dengki. Tahu dah, tahu. Cuma karena dengki. Itu penyebabnya. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita dari penyakit iri, penyakit dengki. Yang beriman orang-orang yang hatinya tidak ada dengki. Bahkan Allah beritahukan la yamassuhu illal mutahharun. Contohnya para hakim ahli bait. Dan kalau kita pengen niru, bersihkan hati supaya Quran bisa nempel sama kita. Berapa banyak orang hafal Quran tapi nggak mau ngamalin Quran, ya. Semoga Allah SWT kabulkan hajat-hajat kita, amin. Ustaz mendengar nih, ya. Kita tutup baca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.